ତମେ ଅଧିକ କାଳ ବଞ୍ଚିକି କଣ ଲାଭ ଅଛି? ମା ଜୀବ ଋଷି ପୁତ୍ର କମ ତମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦରବାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରକୁ ତମେ ପଳେଇବ, ତମର ଜୀବନ ସୁଖମୟ। ରାଜପୁତ୍ର ଚିରଞ୍ଜୀବ ମା ଜୀବ ଋଷି ପୁତ୍ର କମ জীব বা মর বা সাধু, হে সাধু জীব বা মর বা তুমি বঞ্চিলে বঞ্চ নহলে মরে মরিবা, মানে তোমার মরিবা দরকার নেই, বঞ্চিবা দরকার নেই, বঞ্চিলে চলিব মরিগলে বি চলিব, কাহিঁকি না তুমি বঞ্চিত ভগবত প্রেমরে, মরিগলে দিব্য ভগবত আসন তোমাকে মিলিব, ভগবান দরবারে বৈকুণ্ঠ লোকের তোমাকে স্থান মিলিব। তেণু তুমি তম জীবনটা এমিতি করে দেইছ, তুমি বঞ্চিলে যাহা মরলে তাহা, জীব বা মর বা সাধু, ব্যাধ মা জীব মা মর, আরে ব্যাধ তু মর না কি তু বঞ্চ না, তু বঞ্চিতু গুড়ে পশু পক্ষী প্রাণী মান হত্যা করি পাপ গুড়ে অর্জন করি বঞ্চিতু, আর মরিবা পরে তো তোতে বহুত নারকীয় নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পড়িব, তেণু তু বঞ্চিবা দরকার নেই, তু মরিবা দরকার। মঝিরে যে কহিলে জীব বা মর বা সাধু, সেই কথাটি প্রযোজ্য হলা কাহার পাই না মহারাজ দশরথ। দশরথ মহারাজ জীবনর ফল পাইলে, দশরথ মহারাজ মরণর ফল মধ্য পাইলে। আপনারা দেখুন আমি এখানে অতি খুশি হয়ে যাবো, কোন কহু সাধু সাধু, প্রকৃতিরে কি সাধুত্ব, কি সাধুর জীবন তাঙ্কর ଥିଲା। মহারাজ দশরথ বঞ্চিଥିଲେ রাম প্রেমরে রাম স্নেহরে বন্ধু, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଶେଷରେ କଣ ସେ କହିଲେ, ହେ ରାମ ହେ ରାମ ହେ ରାମ, ରାମ ରାମ କହି ରାମ କହି ରାମ ରାମ କହି ରାମ, ରାମ ରାମ କହି ରାମ କହି ରାମ রাম কহি রাম, তনু পরি হরি রঘুবর বিরহ, তনু পরি হরি রঘুবর বিরহ, রাম গয় সুরধাম, শ্রী রাম জয় রাম जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। রাম রাম কহি রাম কহি রাম রাম কহি রাম, তনু পরি হরি রঘুবর বিরহ, রাম গয় সুরধাম। ଯିଏ ସମଗ୍ର ଜୀବନଟାକୁ ରାମାର୍ପିତ କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯିଏ ରାମଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ଅମୃତପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ଅମୃତମୟ, କେତେ ଦିବ୍ୟତାରେ ବିଭାସିତ, ଆମେ କଳନା କରିପାରିବା। ଜୀବନ ମରଣ ଅନୁଦ ସରକୁ ପାବାନ, ଜୀବନ ମରଣ ଅନୁଦ ସରକୁ ପାବାନ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ जय जय राम, श्री राम। କହିଲେ ଜୀବନ ମରଣ ଫଳ ଦଶରଥ ପାଳ, ଜୀବନର ଫଳ ମରଣ। ଏମିତି ଏ କଥାରୁ ଆମର ବହୁତ ଶିଖିବା, ଆମେ ତା ବେଶୀ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ରାଜଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାଜଗୁରୁ କହିଲେ ଖାଲି ରାଜାଙ୍କର ଗୁରୁ ସେ ତା ନୁହେଁ, ଯଦି ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସିଂହାସନରେ ନ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆଦେଶ ଦେବେ, ସବୁ ଉଠା ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କର, ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଡାକ, ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବେ। କିଏ ଆଦେଶ ଦେବ? ରାଜା ତ ମରିଗଲେ। ମୁଁ ବୁଲିଛି ଅନେକ ବଳରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୁଁ ତ 2011ରୁ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଦୀର୍ଘ 1966 ମସିହା ଠାରୁ 2010 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ ଅବିଭକ୍ତ 13 ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଁ ବୁଲିଲି, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ବଡ଼ଜା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଛି। ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁରା, ଆମ ନୀଳଗିରିର ବ୍ୟାସ।
सी मते आमर जो अध्यापक अर्जुन गला मानस सुधाकर उभय को भारी स्नेह कर आ बालेश्वर जिलार जेते मंच सब मंच से प्राय व्यास हुए मुझे पचारे बोले आपंकर एमती गोटे ना कहीं है सी कहले कहले आप तुम्हें जान किसी कल आज जदि राजा मरीजे एवं सिंहासन में बसवाई जब कहीं ना आदेश किए दब आम आम स्टाइलटा हूँ प्रहरा आम प्रहर को राजा हाँ गोटे प्रहर पर आम हूँ राजा आम जहाँ आदेश देव से अनुसार कार्य तेणु कूलगुरु वशिष्ठ महाराज वर्तमान अयोध्यार सबू राज्य को संभालु वशिष्ठ आदेश देवे राजा मृत शरीर को तैलकुंड भर रखा दूत मान तुम जाओ शीघ्र जा राज्य में पहुंच एवं से भरत शत्रुघ्न को आसवाई मोर आदेश अच्छी कह जो अवस्था थे से अवस्था आसवा कि समस्त कार्य चली भरत महाराज शत्रुघ्न महाराज सहित जमी शुणीदे जो अवस्था अच्छे से अवस्था भरत महाराज समस्त गुरुजन मान प्रणाम कर विदाय नहीं पड़े रथरे आसुँच किंतु किसी दिन है भरत महाराज मनर अवस्था भूल आप कहे युवा सब पुराण कल्पना ना कल्पना नुह ये सब हूँ टेलीपैथ आमर ओहो भल हो कि मंद हो आमको जो आत्मस्वजन पूर्व परिजन मिले थोड़ा कौन सब आम जानी कि एमती भल कि मंद कौन आमको मिल सी सब आम पूर्व प्रारंभ अनुसार मिले केमी बंधु बांधव पुओ झी माने बाप माँ आत्मीय स्वजन इत्यादि इत्यादि ये सब विधि निर्दिष्ट भाव में आमको तो मिले किंतु भरत असुविधा कौटी अच्छे कहीं मनटा भल आप देखिए रक्त संपर्क कथा कहुए जदि आपंकर अति निकटतम व्यक्ति रक्त संपर्कित जड़े व्यक्ति किसी असुविधा विपद में पड़ती आपन को गोटे केमती देला जदि हठात मृत्यु हो जाए आपंकर मन उपर तार गोटे प्रभाव आसे कारण ये इथर ये भावना सब आत्मजात अतएव भरत महाराज किसी दिन कहले खाली दुस्वप्न देखा लगे भयंकर स्वप्न मान सब देख से जो स्वप्न देखुं से स्वप्न समुद्र सुखी जा स्वप्न मरुभूमिटा समुद्र पालि जा स्वप्न पृथ्वीटा पाताल गर्त गर्त गात खाल हो जा स्वप्न आकाश चंद्र खंड खंड छिटिकी पड़ुची एमती से स्वप्न बहुत भयंकर विकटाल मूर्तिमान से देखुं कहीं दुस्वप्न से देखुं तेणु देख ही भयानक सपना जहाँकि कर ही मन परम कल्पना एमती भयंकर स्वप्न या किसी अर्थ आपण मैंने स्वप्न को सब हसी उड़े अवश्य ब्राह्मण राति 3टा राति 5टा भितर ये ब्राह्मण समय ब्राह्मण मुहूर्त जो स्वप्न मान सब देखती से स्वप्न अनेक सत्यता थाए आमर काव्य पुराण मान सब लिपिबद्ध कराई तेज से स्वप्न भितर किसी वास्तवता था भरत महाराज कौन भावना कर किंतु अयोध्या भीतर ये से गति करके आसिले पूरा आश्चर्य कथा ये अयोध्या लोक मैंने समस्ते हिंसाड़ी प्रणाम कर कहीं समस्त मुह पड़ते मत देखला लोक मुह बुले प्रणाम करना प्रणाम करने बहुत बहुत कुंठित अवस्था हुए तो कई जड़े जड़े प्रणाम कथा अयोध्या प्रजा मान मुह सुखी जाए अयोध्यार गछ लता सब ये सब जमी कलंक कालीमा विमर्श भावना सब बुड़ा विषाद बुड़ा ये अयोध्या हतश्री कहीं जना मन आहरी व्याकुलित हो भरत महाराज आस पहुँचे अपेक्षा करते किए ना माँ गर्भधारिणी जननी कही जहाँ बंदापना कर पुओ पास गले
ପ୍ୟାଲେସିଆଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭରତ ମହାରାଜ ପାଦ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ମା ପିତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପିତା କାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମତେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ସରଳ ଉତ୍ତରଟି କୈକେୟୀ ଦେଲେ କାରଣ ବହୁ କୀର୍ତ୍ତିତ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି କୈକେୟୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ନେବା ତାହେଲେ କୈକେୟୀଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ଯଦି ଲୌକିକ ଧାରାରେ ସାମାଜିକ ଧାରାରେ ନେବା ତାହେଲେ କୈକେୟୀଙ୍କର ଅନେକ ଦୋଷ ଅଛି ତେବେ କୈକେୟୀ ତାକୁ କହିଲେ କୈକେୟୀ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ କରି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚରିତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚମକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କେମିତି କଲି ମୁଁ ଏମିତି କେମିତି କହିଲି ମୁଁ କାହିଁକି ଏପରି ବିପରୀତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କଲି ଅନେକ ଅନୁତାପ ଆସିକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆଗକୁ ହୁଏତ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ତେବେ କୈକେୟୀ ସରଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଜଗତ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଗତି ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଦିନ ଦିନେ ମରନ୍ତି ଯାହା ଗତି ସର୍ବଭୂତାନ ତାମ ଗତି ସର୍ବଭୂତଙ୍କର ଯୋଉ ଶେଷ ଗତି ହୁଏ ତୋ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଗତି ପିତା ବିହରିଆ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଝାଞ୍ଝାଇ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଖସି ଯାଉଛି ଉପରେ ଆକାଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ମୋର ପିତା ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଅନୁସାର ଅଧୀଶ୍ୱର ସେ ନାହାନ୍ତି ଭରତ ମହାରାଜ ଥକା ହେଇକି ବସିଲେ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲା ସେ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିଲେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଏତିକି କହିଲେ ହେ ପିତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଶା କରୁଥିଲି କଣ ଆଶା କରୁଥିଲି ନା ତାତନ ରାମ ହିଁ ସୌମ୍ପେହୁ ମୋହି ମୋର ଦୁଃଖ ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିଲିନି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତ ହତ ଭାଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମୋ ଜୀବନର ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ତାତନ ରାମ ହିଁ ସୌମ୍ପେହୁ ମୋହି ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରାଟା କେମିତି ଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଥାଟା ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବିଲେ କଥାଟା ଅତି ଅସାଧାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମାଜପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବେଳେ ବେଳେ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖାଲି ଧନ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି କୋଉଠି କୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି କୋଉ ଚାବି ଅଛି କେତେ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି କୋଉଠି କଣ ଆମର ଧନ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ରହିଛି ସେ କଥା ଗୁଡାକ ଆଗ କହିଦେବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଏମାନେ ସବୁ ଭୋଗ କରିବେ ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତା ଠାରୁ ପୁତ୍ରଟିଏ ଏ ଆଶା କରୁଥିଲେ ବାପା ତାକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା କହୁଥିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା କହୁଥିଲି ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଚାଲିବୁ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ଅମୁକ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସମୁକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ରଖି କିଛି କିଛି ସ୍ଥଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ସମାଧାନ କେମିତି ହବ ଆଉ କୋଉଠି କଣ ସବୁ ରହିଛି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ସେ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ କହିଦେବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ତା ନହେଲେ ସେ ଧନ ସବୁ ଆଉ କିଏ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭରତ ମହାରାଜ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାମଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ମତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆରେ ତୁ ଦୁଃଖ କର ନା ଭରତ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ବୋଲି ତୋ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ କାରଣ ତତେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ଚିଦାନନ୍ଦ ସନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆରେ ଯିଏ ଜଗତର ପରମାତ୍ମା ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ତତେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇକି ଯାଉଛି ତୋର ଦୁଃଖ କରିବାର କଣ କାରଣ ତାତନ ରାମ ହିଁ ସୌମ୍ପେହୁ ଏଇ କଥା ଭାବି ଦଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ରାମ ଆଚ୍ଛନ୍ନିତ ହେଇଯିବ ଏତେ କଥା ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ହଠାତ୍ ସେ ଆସିଲେ
ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ବାପାଙ୍କର ଦୁଃଖଦାୟକ ସ୍ମୃତି କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେ ପିତାଶ୍ରୀ ଆପଣ ରାମଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ମୋତେ ସମର୍ପି ଦେଇକି ତ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ରାମ କାହାନ୍ତି? ସେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ମା ପ୍ରଭୁ ରାମ କାହାନ୍ତି? ତାପରେ କହିଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କଥା କରୁଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ। ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ସେ ବନବାସ ପଟଳରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବନବାସକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କରି ବନ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ତତେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ବର ମାଗିଛି। ଆଉ ସେ ବର ମୋର ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା, ଯଥାସମୟରେ ମୁଁ ମାଗିଲି। ଦୁଃଖ ହେଲା ତୋ ପିତା ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ସିଂହାସନ ଆରମ୍ଭ। ଭରତ ମହାରାଜ ଆଗ ସ୍ଥଗିତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଭରତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିବାଦ ବଚନ କହିଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ କୌଣସି କାଳରେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ଏତେ ଭର୍ଚ୍ଛନା ମା କରିପାରିବ। ସବା ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ ମାତୃ ହତ୍ୟା ପାତକ ପଛ ମତେ ଲାଗନ୍ତା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଭଳିଆ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବଧ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛି ମାତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ମାତୃବଧ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତୁମେ କେମିତି ଏପରି କରିପାରିବ? ତାହେଲେ ତମେ ରାମଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇଥିଲ ସେ ଭଲ ପାଇବା ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଏସବୁ ଅଟି ବସିଲ, ଥରେ ଅନ୍ତତଃ ମତେ ପଚାରିଥାନ୍ତ, ଆରେ ଭରତ ତୋ ପାଇଁ ଏସବୁ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କରିବି କି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ନିଜ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ତମ ପୁଅ କେବେ ହେଲେ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏକମତ ହେଇପାରିବ? ତମ ପୁଅ ଭରତ କେବେ ହେଲେ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗତି କରିପାରିବ? ରାମ ବିମୁଖ ହେଇପାରିବ? ଏବଂ ରାମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ରାମକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଏ ସିଂହାସନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ? କଣ କରିଦେଲ? କଣ ତମକୁ ମିଳିନଥିଲା ଜୀବନରେ? କଣ ତମକୁ ମିଳିନଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ କରି ବଂଶ ତମେ ପାଇଥିଲ। ମୋ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କ ପରି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କୁ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପାଇଥିଲ ଏବଂ ତମେ ରାମ ଆଉ ଭରତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କରି 4ଟା ପିଲା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲ। ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ବଂଶକୁ ତମେ ଏମିତି କଳକୁ ଟାଳିବା କେମିତି ଦେଇପାରିବ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯେତେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବିମୁଖ ହଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହଉଛି, ତମେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, ସେଥିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଦାନବେନ୍ଦ୍ର ବଳି ଦାନ ଦେଲେ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ବେଟା ଦାନ ଦେ ନା କାହିଁ, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିଛି। କହିଲେ ଦାନ ଯିଏ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର। ବଳି କହିଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ତ ସବୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ଦବାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମତେ କାହିଁକି ତୁମେ ବାରଣ କରୁଛ? ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଦାନବେନ୍ଦ୍ର ବଳି, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବିଭୀଷଣ ରାବଣ ରାମଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ତୁମ ପରି ଭାଇ ମୋର ଦରକାର, ସେ ଭାଇକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପରି ପୁଅ, ଏତେ ଗୁଣବନ୍ତ ସୁଶୀଳ ପୁଅ, ଏତେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ସେ ଦେଖିଲେ ମୋ ପିତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି? ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପୁର ପରିଜନ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରଠୁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ତମେ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଯାଅନି।
तुलसी ध्वनि शुणिकी बायानी होनी, तमें जमुना घाट को जाओनी, तमें से कृष्ण को चाहोनी, ये समस्त कृष्ण को विरोध में आमको कहते आम सब छाड़ हम रास पूजाधारे कौन देखिले घर संसार पुत्र परिवार शाशु शशुर स्वामी सुत गीता पवित्र सब त्याग करदे ब्राह्मण मान अरे जाओनी जाओनी निशांत समय कल ना नगले न रहे जीवन काल होइला दुरुस्वन आमे न जाय आम बोलते ना आमको जीवा को तेणु सबको त्याग करते भगवान से मर्मर सहित बहुत हास्य कौतुक मध्य कले कहले सबको त्याग करके पलि आसिल फेरला अवस्था कौन हम बुझी पार्थ तो केमी 5,000 ठेगा सब प्रस्तुत होती अच्छी तुम मुंड तो आउ रही तो ये सब बड़ा सुंदर उत्तर मध्य प्रजागण मैंने देखते तेरे आम क्या जावानी कहवार तात्पर्य हूँ कि भगवान जार प्रिय नुह जाके प्रिय नुह राम वैदे तदेव से कोटि वैदिश कोटि शत्रु पर त्याग कले आपको दोष देवे कहीं त्याग करदेला प्रभु तो ये तो प्रभु तो भक्त प्रभु तो तार प्रिय नुह से त्याग करदेला आपको यद्यपि परम सने जिते स्नेहशील आत्मकर से आप त्याग कर एवं पिता तदौ प्रहलाद जिमी भरतु महताज से तुलसी सुंदर लेखा तुलसीदास कहले भरत महाराज कहले जगत रे किए कौन छाड़िला प्रभु को पे आदि मु तुमको माँ भाव त्याग करी तुम मोर माँ नुह मु तुमको संपूर्ण त्याग करी तुमको माँ बोली डाकिबी नहीं तुम मोर माँ जा ये कौन कथा आप जानती जितेबले प्रभु भगवान राम प्रत्यावर्तन कले अयोध्या को प्रथम से महाप्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम प्रभु प्रथम कैकेयी को भेटा गले मर्यादा को रक्षा कले एवं कैकेयी दुख कले राम तू मो भी गोटे कार्य कर जहाँ तो है मु गोटे जंत्र चालित माने कंडेई करी कौन कौन कली भाविले मुझे निज को विश्वास कर पारुनी ये सब तो माया कि कौन दैवर माया से कथा तू जानी तेज मोर सब गोटे दुख को तो हरण कर कौन मत करिया को माँ ना रे भरत मत त्याग करदेला मत माँ बोली डाकिला तेणु तो कथा को तुम निश्चय सुधार्य कर भरत ये तू कहीदे से प्रतिज्ञा भंग कर मत माँ बोली डाक प्रभु बड़ा सरल स्वभाव भगवान राम कहले भरत आशा अरे मुझे शुणी तुम माँ को त्याग कर अरे माँ को माँ बोली डाक भरत भरत महाराज पाल कहले प्रभु मु आपण को उल्लंघन कर आपण को दे पारि ना आपण को लंघी पारि ना ये प्रतिज्ञा जदि मो कर त्याग कर दिखती कहीं मत नटवास हो पचे किंतु ये प्रतिज्ञा मैं आपण करती प्रभु मत क्षमा करूँ मुझे माँ बोली डाकी पारि भगवान राम कहले माँ तुम दुख कर तुम मनस्कामना पूर्ण करने मुझे प्रतिज्ञा करुच्ची जे आदि ठार मो माँ कौशल्या को माँ बोली डाकिबी ना आदि तुमको माँ बोली डाकिबी एवं भरत इट इज माय ऑर्डर आदि तू मो माँ कौशल्या को माँ बोली डाकिबी भगवान राम हरि बोल भगवान राम एमती गोटे मीमांसा कर किंतु भरत माँ को त्याग कर जा हो मूलगुरु वशिष्ठ कहले भरत वर्तमान ये सब भावना भितर तुम बुड़िक रहा उचित एबे मो आदेश अनुपालन कर पितांकर अंत्येष्टिक्रिया समाप्त हो पितांकर अंत्येष्टिक्रिया समापन करागला आपण मैंने जानते मूलगुरु वशिष्ठ होती वर्तमान राज्यर मुख्य सर्वमुख्य
ତାଙ୍କର ସଭାସଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜସଭା ଅଛି, ରାଜତନ୍ତ୍ର ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସଭାସଦ ମାନଙ୍କର ମତ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସଭାକୁ ମଣ୍ଡନ କରି ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କବି ଦାର୍ଶନିକ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସବୁ ସ୍ତରର ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜସଭା ବସିବ ଏବଂ ରାଜସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ, ତାପରେ ତ ସମସ୍ତେ ପାଇ ଧରିଲା ଭଳିଆ କହି ଚାଲିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭରତ ରାଜା ହଉ, ବିସ୍ତୃତ ଭିତରକୁ ଯିବାଟି ସଂକ୍ଷେପ କରିଦେବା। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ତୁମେ ରାଜା ହଉ, କୈକେୟୀ ତ ସହଜେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ କଥା କଲେ। ସୁମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ତୁମେ ରାଜା ହଉ, ଜାବାଳି କହିଲେ ତୁମେ ରାଜା ହଉ, ବାମଦେବ କହିଲେ ତୁମେ ରାଜା ହଉ। ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଯିଏ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭରତ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଭରତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଭରତ ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ଆମେ ପୁରା ସମଗ୍ର ରାଜସଭା ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରି ସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ହଉଛି ତମକୁ ରାଜା ହବାକୁ। ରାଜ୍ୟ କଣ ରାଜ କହିକି ରହିବ? ଭରତ ମହାରାଜ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାଜା ହେଇପାରିବି। କାରଣ ମୋ ବିଚାରରେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଅଗଣିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ଏବଂ ସେ ଏକମାତ୍ର ରାଜା, ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଜା। ବିଶ୍ୱ ହଇତେ ଯା আমি ତାହାର ପ୍ରଜା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଜା। ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଶୁଣ ଭରତ, ତମ ମା ଦିଟା ବର ମାଗିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସତ୍ୟାସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା। ଭରତ ମହାରାଜ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ବର ମୋ ମା କଣ ମାଗିଲେ? ନା ପ୍ରଥମ ବର ମାଗିଲେ ଯେ ଭରତ ରାଜା ହବ। ନା ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର କଣ ମାଗିଲେ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ସେ ମାଗିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସରେ। ଭରତ ମହାରାଜ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ତାହେଲେ ସବୁଠି ଗୋଟେ କ୍ରମ ତ ପୁଣି ରହିବ ନା, 1 ପରେ 2 ହବ, କ ପରେ ଖ ହବ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ କ୍ରମର ନିୟମ ପୁଣି ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର ମାଗିଲେ ସେ ଭରତ ହବ ରାଜା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହବ ବନବାସ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବରଟା ପୂରଣ ହବା କଥା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟା ପୂରଣ ହବା କଥା। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ଭରତ ଆସୁ, ଆଗ ରାଜା ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆପଣ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ କି? ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟ, ଇଏ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସତ୍ୟ, ଏଡେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ମତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିନି, ଏ କଥା ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିନି। আর রাম তো ডর হয়েকি পড়েলা, ମୁଁ କ'ଣ ରାମକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଥାନ୍ତି? ନା ରାମକୁ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବ? ତା ଇଚ୍ଛାରେ ତ ସବୁ ହବ। ବଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ କହିଲେ କି ଭରତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା କହିଲେ। ଭରତ ମହାରାଜ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ପ୍ରଥମ ବରକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲେନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ରହିଲାନି। ତେଣୁ ଆପଣ ୟା ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଜାଣ ନା ତମ ରାଜା ବାବୁ। ଭରତ ମହାରାଜ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୋ ଚିତ୍ତତା ଆପଣ ମାର୍ଜନା କରିଦେବେ। ମୋର ଯୋଉ ମା ମତେ ଉପଲକ୍ଷ କରି ଏତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ, ଏତେ କଥା ଦିଆଇଲେ, ସେ ମା ମଧ୍ୟ ମତେ ଥରେ ପଦେ ପଚାରିଲେ କି ଭରତ ତୋର ଅପସନ, ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ସେ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଜବରଦସ୍ତ ରାଜା ହବ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଅପସନ ଦିଆଯାଉ, ମତେ ପଚରା ଯାଉ ରାଜା ହବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ। ତା ମାନେ କଣ ମୋ ଇଚ୍ଛାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋ ରୁଚିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଆ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ? ବଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ କହିଲେ ତାହେଲେ
କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ତୋ ମନରେ କଣ ଅଛି ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କହିଦେଲୁ। ସେଠି ଭରତ ମହାରାଜ ଯେମିତି ଦୈନି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଅତି ଦୀନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କହୁଥିଲେ आपनी दारुण दीनता कोई सबई समझाए, आपनी दारुण दीनता कोई सबई समझाए। आप देखिए ये जो दीनता शब्दर प्रयोग कले संत शिरोमणि तुलसी ये जो दीन शब्द आप देखिए वैष्णव माने सब दीन अकिंचन बोली कहती সেই কথা জগন্নাথ দাস গোস্বামী মধ্যে ভাগবত আপনি শুনেছেন। বলে যে অহংকার অভিমান রব না, উত্তম কুলে জাত হই, বিদ্যা সম্পদ যেবে থাই, উড়ই মত গর্ব চিতে, সে তোতে পাইব কেমন্তে প্রভু, না তো ভকত জীবন তু অকিঞ্চন জন মোর ভক্ত বৎসল ভগবান। তেণু চিন্তয় মানস হরি চিন্তন নিরঞ্জন হরি হে জয় রাম জয় জয় রাম। আপনারা ଦେଖିଲେ ଏଠି ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁଦେବ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ପରାଜୟର କ୍ଳାରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। वशिष्ठ पचारुचंदी भरत तुम्हें कौन कहना चाहते ना आपनी दारुण दीनता कहीं सबही समुझाई, देखे बिनु रघुनाथ पद ये के जरनीनता। आपण मान को मु प्रश्न पचारुछि, हे सभासद माने आपण माने कौन चाहती भरत बंचु ना भरत बंचु? दीटा कथा गोटे कथा कैटेगोरिकल मत कहतु, ठीक सिद्धांत करके कहतु मु बंचिबा आपण माने चाहती ना मु मरिबा आपण माने चाहती? मोर जीवन आपण मान हाथ रे, मोर मृत्यु आपण मान हाथ रे। केही किछि बुझी पाउ ना। मूल गुरु वशिष्ठ कहले टिके बुझेई कि कह भर ना देखे बिनु रघुनाथ पद। भगवान रघुनाथ होउछन्ति मोर प्राण सर्वस्व। माता राम मोर पिता रामचंद्र, स्वामी राम मोर सखा रामचंद्र, सर्वस्व भी रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मोर प्राण सर्वस्व प्रभु जी तांको पदार्थ को दर्शन न कले भरत बंची पारिबो नाही, बंचिबो नाही, बंचिबो नाही, बंचिबो नाही। आपण मान मते जबरदस्त सिंहासन को नहीं जातु, आपण मान देखंतु तत्क्षणात ही मोर प्राण पक्षी उड़ी संगे संगे कुंडूर प्राण छाड़ी परीक्षा प्रार्थना सभासद मान कहले भाई ये तो गोटे नुआ विचार कौन आसे आमे भाविथिले, कारण अनेक लोक मन भीतर सी भावना रही स्वाभाविक। कहीं ये एमती जानी सारिया भेंडिया किए ये जानी या माँ एत षड्यंत्र कला, या माँ एमती पूर्व सत्यटा करितला तथा समय भागीदेला, या माँ बर प्रार्थना जो रामचंद्र डबल को पड़ेबे आ ये न जानला भलिया कहूँ कौन ना मु किछि जानी नहीं प्रभु को दर्शन न कले बंदी उड़ा तू ऊपर खाउया कथा उड़ा। अरे सतरे कौन ये किछि जानी सतरे कौन लोक रे आसे कि संपर्क नहीं कथड़ा प्रकृत कौन कहू कहू भरत कांदी पड़े। अनेक प्रजापति कहले कहीं दुख कर कहीं दुख कर युवराज कहीं कांद एते दुख करनी एते कांद तुम्हें कौन चाह? भरत महाराज कहले घटनाक्रम मो नथिबा अवस्था जहाँ होगला मुझे चाहूँगी मो प्रभु को फेरे आनी सी अयोध्या को आसवे सिंहासन तांकर राज्य तांकर सी राजा है। आपण मत साधु साधु आउ निश्चित रूप में जीवानी आरंभ है भरतंकर जरिया। भरत महाराज सी क्या मना करना डाकी ना कि मना करना जो मैंने जीवापी चाहिए भरत सहित राम
ରାମଙ୍କର ବିୟୋଗ ରାମଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ସହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନ କରି ଯଦି ଆମେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ତ ମିଳିବ ଏତିକି ତ ହବ। ଭରତ ମହାରାଜ ବାହାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଯଥା ଯାନବାହନରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ। ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭରତ ଚାଲି ଚାଲି भरत पोया देवी आया भरत पोया देवी आया सुनी सकल समान राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। खाली पादरे भरत जाऊँ सकल जने चाहती कुमार गले पादवती पादवती जाऊँ युवराज भरत भाविले लोक मैंने कहले बोधे कि बाट सी जीवे तापर तो रथ प्रस्तुत अच्छी हस्ती प्रस्तुत अच्छी अश्व प्रस्तुत अच्छी ताली प्रस्तुत अच्छी कौन है गोटे आरोहण करके किंतु देखा भरत किसी ग्रहण कर सेवक मैंने कहले महाराज हे युवराज आप अश्व प्रस्तुत अच्छी हस्ती प्रस्तुत अच्छी रथ प्रस्तुत अच्छी अन्य जानवाहन सब प्रस्तुत अच्छी आप आरोहण करें भरत कहना भरत कहले हे सेवक मैंने मो प्रभु जो अयोध्या बहिर्गत होकर पलैले जंगल अभिमुखे से सुमंत्र महाराज छाड़देले रथ नदी तीर सुमंत्र महाराज फेरी आसे मो प्रभु केमती गले ना हाँ प्रभु से पादरे जाऊे वनभूमि ना मो प्रभु जदि पादरे पदव्रत जाऊँ वनभूमि मो प्रभु को केते कष्ट हो सेवक मु रथ आरोहण करके जानवाहन आरोहण करके अनुमति दूँ आपण मान समस्ते विभिन्न विभिन्न जानवाहन चलती किंतु मुझे चली